تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ ڈائن کی دوسری آخری قسط پر۔ جی ہمارے پاس اس کیس کا ایک تفصیلی جائزہ ہے اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے، اس کے اہم نکات، کہانی کے موڑ اور کرداروں پر کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس قسط نے کہانی کو کیسے آگے بڑھایا اور کیا یہ اپنا اثر چھوڑنے میں کامیاب رہی۔ بالکل، یہ قسط تھی بھی بہت اہم کیونکہ بالکل اختتام سے پہلے تھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا تجزیے میں یہ بات آئی ہے کہ انتقام کا پہلو بہت بہت نمایاں تھا، اور کچھ ایسی سچائیاں بھی سامنے آئیں جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس جائزے کی روشنی میں کیا کیا چیزیں اہم نکلتی ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں قسط کے آغاز سے۔ سوار شاہ کی گرفتاری، نہال کے قتل کا الزام۔ وہ سین کافی ڈرامائی تھا، لیکن جائزے میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاید اسے ضرورت سے زیادہ لمبا کر دیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بنانے والے اہم موڑ پر ناظرین کو پوری طرح شامل کرنے کے لیے رفتار تھوڑی سست کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر زیادہ ہو، لیکن یہاں تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہاں، ڈرامائی تو تھا، پر لمبائی کی وجہ سے شاید کہانی کا جو بہاؤ تھا وہ تھوڑا سا متاثر ہوا۔ یعنی توازن بگڑ گیا تھوڑا سا، ڈرامائی تاثر اور کہانی کی روانی کے بیچ میں۔ جی بالکل، ایک طرح سے یہی بات ہے۔ اور پھر آیا وہ سب سے بڑا دھماکہ، نہال زندہ ہے۔ اوہ ہاں، مطلب ایک کردار جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنا بدلہ لینے کا پورا پلان خود بنا رہی ہے۔ یہ تو واقعی سر چکرا دینے والا تھا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا ٹوسٹ تھا، اور ناظرین کو حیران کرنے میں تو یہ پوری طرح کامیاب رہا۔ لیکن یہیں پر تجزیے میں ایک بڑا سوال اٹھایا گیا ہے، کیا سوال؟ حقیقت پسندی کا۔ مطلب کیا یہ سب کچھ حقیقی دنیا میں ممکن ہے؟ تجزیہ کہتا ہے کہ سین اثر انگیز تو بہت تھا، لیکن حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ اچھا، یوں لگا کہ صرف حیران کرنا مقصد تھا، چاہے اس کے لیے کہانی کی اپنی منطق ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ کیا ڈرامائی تاثر کے لیے حقیقت کو قربان کر دینا ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیشہ کی بحث ہے۔ بالکل، یہ چیلنج تو رہتا ہی ہے۔ کچھ ناظرین ہوتے ہیں جو ڈرامے کو یوں سمجھیں حقیقت سے فرار کا ذریعہ مانتے ہیں، وہ ایسی چیزیں قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈرامہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو کہانی میں منطق اور حقیقت پسندی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس جائزے کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ موڑ اگرچہ چونکانے والا تھا، مگر اتنا غیر حقیقی تھا کہ اس نے کہانی کی بنیاد کو شاید تھوڑا کمزور کر دیا۔ یعنی یقین کرنا مشکل ہو گیا؟ ہاں، یقین کرنا مشکل تھا، جس سے ہو سکتا ہے کہ ناظرین کا کہانی سے جو ایک تعلق بنتا ہے نا، وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہو۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ نہال کا کردار، جس طرح وہ اپنی بہن نوری اور اپنے ساتھ جو ہوا اس کا بدلہ لینے کھڑی ہوتی ہے، سب کو بے نقاب کرتی ہے، اس کی تو تعریف ہوئی ہے تجزیے میں، ہے؟ جی ہاں بالکل، اور اسے صرف بدلہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ خواتین کی طاقت، ان کی ہمت، ان کے صبر کی ایک علامت ہے۔ یہ پہلو واقعی بہت اہم ہے کہ ایک کردار جو اتنے شدید ظلم سے گزری، جی، وہ ہمت ہارنے کے بجائے خود انصاف لینے نکلی ہے، اور وہ بھی ایک پورا منصوبہ بنا کر۔ یہ روایتی مظلوم عورت والے کردار سے بہت ہٹ کر ہے، ایک مضبوط، فعال کردار۔ اس میں ایک پیغام بھی ہے۔ یہ تو واقعی کہانی کا ایک مضبوط پہلو ہے، لیکن پھر تجزیے میں ایک اور کمزوری کا بھی ذکر ہے۔ اچھا؟ وہ سین جب نہال جیل میں سوار شاہ سے ملتی ہے، اسے اپنی پوری کہانی سناتی ہے اور آخر میں اپنا اصلی چہرہ دکھاتی ہے۔ جائزے کے مطابق یہ منظر تھوڑا دہرایا ہوا لگا، ریپیٹیٹیو۔ بالکل، نکتہ یہی اٹھایا گیا ہے کہ دیکھیں کہانی کے اس مقام تک ناظرین کو تو نہال کی کہانی اور اس کے منصوبے کا زیادہ تر حصہ پتہ چل ہی چکا تھا۔ اب جیل میں جا کر سوار شاہ کو وہ ساری تفصیلات دوبارہ سنانا جو دیکھنے والے پہلے ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اس سے کہانی آگے نہیں بڑھی۔ جی، وہیں رک سی گئی۔ اس سے نہ صرف قسط کی رفتار سست ہوئی، بلکہ لگا کہ یہ تکرار غیر ضروری تھی۔ تو مطلب جو انکشاف ایک تیز، چونکا دینے والے لمحے میں ہو سکتا تھا، اسے ایک لمبی چوڑی وضاحت بنا دیا گیا، جس سے اس کا اثر کم ہو گیا۔ جائزے کی روشنی میں تو یہی لگتا ہے۔ اس تکرار نے قسط کا جو مجموعی ٹیمپو تھا اسے متاثر کیا، اور جو ایک کلائمیکس بننا چاہیے تھا، جو جذباتی انتہا آنی چاہیے تھی، وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑ گئی۔
ऐसा लगा जैसे बस कहानी को खींचा जा रहा है। ठीक है। चले अब जरा उन बातों पर भी नजर डालते हैं जिन्हें तज्जिये में अच्छा कहा गया है, क्योंकि जाहिर है कुछ चीजें तो जरूर होंगी जो नाजरीन को पसंद आई होंगी। यकीनन, यकीनन। सबसे अहम मुस्बत पहलू तो खुद निहाल का किरदार ही है। जी। जैसा हमने अभी बात की, इसे एक मजबूत, खुद मुख्तार औरत के तौर पर दिखाया गया, जो हालात से लड़ती है, अपना इंसाफ खुद हासिल करने की कोशिश करती है। ये किरदार अपने आप में एक बड़ी कशिश था। बिल्कुल। और इस किरदार के अलावा क्या चीजें थी जिन्होंने किस्त को तज्जिये के मुताबिक बेहतर बनाया? कहानी भी सस्पेंस, यानी वो जो तजस्सुस और इंतजार की कैफियत होती है, हाँ, और जो जज्बाती शिद्दत थी, उसे भी सराहा गया है। तज्जिया ये मानता है कि किस्त में ऐसे लम्हे थे जिन्होंने नाजरीन को पकड़ कर रखा। निहाल के जिंदा होने का पता चलना, उसका बदला लेने का मंसूबा, किरदारों की आपस की कश्मकश, इन सब ने मिलकर एक दिलचस्प माहौल तो बनाए रखा, उन कमजोरियों के बावजूद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। तो किरदार नगारी और सस्पेंस ये मुस्बत पहलू थे, लेकिन इनके साथ साथ ये तज्जिया कहानी की बुनियाद में कुछ बड़े चैलेंजेस भी दिखाता है, खास तौर पर जब हम हकीकत पसंदी और कहानी की रफ्तार की बात करते हैं। जरा उन मनफी पहलुओं पर दोबारा बात करें जो ज्यादा नुमाया रहे। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही निहाल का दफन होने के बाद जिंदा बच जाना है। जी, वही गैर हकीकी मोड़। तज्जिये के मुताबिक ये कहानी का सबसे कमजोर नुक्ता था। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ गैर मंतिकी था, बल्कि उसने ड्रामे की अपनी बनाई हुई दुनिया के उसूलों को भी तोड़ दिया। और जब नाजरीन को किसी चीज पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर उनका जज्बाती ताल्लुक भी कमजोर पड़ जाता है। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो चीज़ शायद सबसे ज़्यादा ड्रामाई बनाने के लिए डाली गई, वो ही तज्जिये की नज़र में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। बिल्कुल, तज्जिया यही कहता है। इसके अलावा तिकरार का मसला सिर्फ जेल वाले सीन तक नहीं था। कुछ और जगहों पर भी ऐसा लगा कि एक ही जज्बे या नुक्ते को बार बार दिखाया जा रहा है, जैसे निहाल का बदला लेने का जज्बा या सवार शाह की बेबसी और पिछतावा। अच्छा। ये तिकरार कहानी को आगे नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि उसे एक जगह, यूं कहें, रोक रही थी। और रफ्तार का जो अदमे तवाज़ुन था, क्या ये सिर्फ सुस्त रवि का मसला था या कहीं बहुत तेजी भी दिखाई गई? जी, रफ्तार का अदम तवाज़ुन भी एक अहम नुक्ता था। तज्जिये में कहा गया है कि किस्त की रफ्तार में ना हमवारी थी, कहीं बहुत तेज, कहीं बहुत सुस्त। कुछ हिस्से, जैसे निहाल का अचानक मंसूबा बनाकर सबके सामने आ जाना, वो बहुत तेजी से हो गया। शायद इतना तेज कि उसके पीछे की जो तफसीलात थीं वो पूरी तरह वाज़े नहीं हो पाईं। हाँ, ऐसा लगा था थोड़ा। दूसरी तरफ वो जेल वाला सीन या कुछ जज्बाती सीन, वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे महसूस हुए, जिससे रफ्तार बिल्कुल सुस्त पड़ गई। ये जो उतार चढ़ाव था ना, ये देखने वाले के लिए तजुर्बे को थोड़ा गैर मुतवाज़न बना सकता है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू और जायजे के नुकात को समेटें, तो इस किस्त के बारे में मजमूई तासुर क्या बनता है? क्या ये एक कामयाब किस्त थी या नहीं? देखें, खुलासा ये है कि ये किस्त एक मिला जुला तजुर्बा था। एक तरफ इसमें मजबूत जज्बाती लम्हे थे, निहाल का किरदार बहुत मुतासिरकुन था, सस्पेंस ने नाजरीन को जोड़े रखा, ये पहलू काबिल तारीफ हैं। जी। दूसरी तरफ कहानी में हकीकत पसंदी की कमी, खास तौर पर वो मरकजी ट्विस्ट और कुछ सीन्स में गैर ज़रूरी तकरार और लंबाई, इन्होंने उसके असर को कम किया। रफ्तार का अदम तवाज़ुन भी एक मसला रहा। तो यूं कह सकते हैं कि ये किस्त अपने इरादों में तो अच्छी थी, लेकिन इस पर अमल दरामद में कुछ खामियां रह गईं। तो ये था ड्रामा डाइन की इस अहम किस्त का एक तफसीली जायजा जो हमें मिले तज्जिये पर मबनी था। इसने हमें ना सिर्फ किस्त के अच्छे और बुरे पहलू दिखाए, बल्कि कहानी कहने के फन पर भी कुछ अहम सवालात उठाए हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है जो इस तज्जिये से निकलता है। कहानी सुनाते वक्त वो जो ड्रामाई असर होता है, हाँ, और कहानी को काबिल यकीन रखना, इन दोनों के दरमियान सही तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए? क्या नाजरीन को हैरान करने या सनसनी फैलाने के लिए हकीकत पसंदी से समझौता करना हमेशा ज़रूरी होता है, या ये कहानी की अपनी साख्त को नुकसान पहुंचा सकता है? ये वाकई एक गौर तलब नुक्ता है। जी, ये वो सवाल है जो न सिर्फ लिखने वालों बल्कि हम सब देखने वालों के लिए भी अहम है कि हम कहानियों से क्या चाहते हैं, क्या तवक्को रखते हैं।